السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کاشف اقبال کے تھیلیسیمیا سینٹر میں۔ یہاں پر آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا گیا، اس موقع پر تقریب ہوئی، اس کا احوال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں یہ سمجھوں کہ اگر میرے گھر میں میرا بچہ یا میرا نوازا پوتا کوئی تھیلیسیمیا میں مبتلا نہیں ہے تو میرے کو کیا ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کسی کا بچہ میرا بچہ ہے، کسی کا بچہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے میں جدوجہد کروں کہ مزید آنے والی کوئی نسل بھی اس چیز میں نہ مبتلا ہو، اور یہ جو آج کل کا جو بچہ ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کارگر کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی میں آگے بات بتاتا چلوں کہ ہمیں سال میں ایک بار، 6 مہینے ایک بار، 3 مہینے میں ایک بار اپنا بلڈ ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اگر میری جیسی عمر ہے جو ابو ہوتا، چلو میں بھی وہیں پہ ہوتا ہوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس رواں دواں ہوتا ہے، ان کے لیے تقریباً آب زمزم کا پانی انہیں دیا جاتا ہے، پیور آب زمزم۔ یہ لوگ پورے سال جمع کرتے ہیں، تھوڑے کین آتے رہتے ہیں، اس کو جمع کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو پلاتے ہیں۔ سمجھے کہ پانی ختم نہیں ہوتا، جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی کھجوریں پیش کی جاتی ہے۔ بہت ایک فیملی، سمجھے کہ ایک کیمپ لگتا ہے، اس کے روح رواں ہمارے درمیان موجود ہیں میمن گجرات سپریم کونسل کے عبد الکریم میگانی صاحب۔ ان سے ریکویسٹ کروں گا تو پلیز وہ آ کر چند خیالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج تھیلیسیمیا ڈے کی مناسبت سے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں آ کے تھیلیسیمیا کے بارے میں بیشتر معلومات ہوئی، جس کو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے اس کو آگے بڑھا کے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے۔ یہ ایک چھپا ہوا موذی مرض ہے جو بہت مشکل سے نظر آتا ہے۔ اگر کاشف تھیلیسیمیا سے ٹیسٹ کروا لیے جائیں تو ہم کو مطلب کہ اس کی اویئرنیس ہو جائے گی اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ دوسرا، آج یوم میمن ڈے بھی ہے۔ اس مناسبت سے میں اقبال آفیسر جو انڈیا کے صدر ہیں، شبیر ہارون صاحب جو کراچی کے صدر ہیں، اور سلمان اقبال صاحب جو WMO کے صدر ہیں، ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر میمن ڈے تجھ کو احترام کے ساتھ منائیں گے اور اپنی کارکردگی کو آگے لے کر آئیں گے اور دنیا کو امن اور شانتی کے طور کے اوپر منانے کے لیے آگے آئیں گے اور بہترین کارکردگی دکھا کے اپنی اور اپنی قوم کی واہ کرائیں گے۔ شکریہ۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دے تو وہ اس کو قبول کرے۔ تو آپ سب لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، آپ لوگوں کو اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور آپ کو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو جو لوگ مسلمان کی دعوت کو قبول کرتا ہے مسلمان ہونے کی نیت سے، تو وہ کتنا وہ اونچا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب آپ لوگ یہاں آئے۔ دوسری بات یہ، آپ لوگوں نے ایک فکر کی۔ ایک فکر کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نفلی اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ مسجد میں بیٹھے تھے، کوئی آدمی آیا، وہ انہوں نے محنت مانگی، انہوں نے اعتکاف توڑ دیا اور باہر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی بے رحم عبادت سے افضل ہے یہ آپ کا جمع ہونا، 60 سال کی بے رحم عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عمل۔ پکاتی ہیں اور بلکہ بہت سے ٹریننگ لوگوں کو دیتی ہے، میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بحرین ماڈرن، پلیز تھوڑا سا مختصر اپنے خیال کا اظہار کریں۔
हो सकता है अल्लाह इनके दिल में रहम डाले तो यहीं पे पका पका के लोगों को खिला दे एक दिन। मॉडल है और मैं CEO हूँ वुमेंस कॉर्नर बाय मेरी मॉडल की। इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मेमन एक्सीलेंस फोरम की मैं फाउंडर हूँ और सकने शिजा की मैं जो हूँ जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। इन दोनों के साथ काम कर रही हूँ और मैं अपना जो एंटरप्रेन्योर का जो मेरा काम है वो मैं वुमेन इन पावर के ऊपर है। तो आज जो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है अल्ताफ भाई ने, तो मेमन डे यहाँ पर थैलेसीमिया में आकर मनाने का मकसद ये, मेमन डे के ऊपर से मैं ये बात कहूँगी कि एक लोगों को बहुत सारी मेमन में बहुत सारी जमातें, उन सब लोगों को एक होकर यहाँ पर जमा किया है और हम लोग ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सारी जमातें मिलकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकती हैं और मेमन तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो थैलेसीमिया के हवाले से हम लोग अभी ये जो वॉक हो रही है तो उस पर भी मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूँगी कि आप लोग सब लोग वहाँ पर आएँ और हैप्पी मेमन डे सब लोगों को, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ इकबाल थैलीसेमिया सेंटर के रूह रवां मोहतरम जनाब इकबाल साहब और हम आज यहाँ पर वर्ल्ड थैलीसेमिया डे के हवाले से आए हैं। तकरीब हुई है, मेमन डे भी मनाया गया है। तो आज थैलीसेमिया डे के हवाले से नाज़रीन को आप पैगाम दें कि किस तरीके से इसको मज़ीद कामयाब किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें थैलेसीमिया डे जो है हम जो मनाते हैं, एक किसी साहब कोई थे साइप्रस में, उनके बेटे की 8 मई को डेथ हुई थी, तो उसने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम को शुरू किया। आज काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से 98 में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हमने पाकिस्तान में स्टार्ट इसलिए किया कि लोगों को आगाही तो हो ना कि थैलेसीमिया है क्या बीमारी। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी वाइफ भी माइनर है, वो भी ठीक है, माइनर जीन है, जरासीम नहीं है। हम 2 माइनर ने शादी की, मेरा बेटा हुआ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का। ऐसे बच्चे क्यों पैदा हों? शादी से पहले अगर हम ये टेस्ट कर लें कि 2 माइनर तो शादी नहीं कर रहे हैं, इसे टेस्ट से पता चलेगा, और ये टेस्ट करा लें, आने वाली नस्ल को बचा लें, वरना बात का पछतावा ज़िंदगी भर का पछतावा। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की है। हमारी इस वीडियो में मुकम्मल तफसील भी इनकी देखेंगे। टेस्ट लाजमी कराएं, काशिफ इकबाल थैलीसेमिया का विज़िट ज़रूर करें, आपको ज़रूर मुकम्मल आगाही हासिल होगी। शुक्रिया। नाज़रीन, आज की तकरीब पाकिस्तान मेमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई। मुख्तलिफ़ मेहमानान गिरामी ने भी इज़हार ख़याल किया। तफसील से थैलीसेमिया डे के हवाले से काशिफ साहब ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। तमाम नाज़रीन ने बहुत मुलाहज़ा फरमाया। अल्ताफ़ पारेख साहब की काविशों को हम सलाम पेश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वर्ल्ड थैलीसेमिया डे भी मना रहे हैं आप, वर्ल्ड मेमन डे में भी आज हिस्सा मिला रहे हैं। क्या पैगाम देंगे इस थैलीसेमिया डे और वर्ल्ड मेमन डे के हवाले से मोहतरम अल्ताफ़ पारेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्ताफ़ पारेख अर्ज़ कर रहा हूँ। और वर्ल्ड मेमन डे और वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मुश्तरका तौर पर मैंने यहाँ पे बनाया काशिफ इकबाल थैलीसीमिया में, और ये सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए कि लोगों को पता चले कि थैलीसीमिया क्या मर्ज़ है, इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है और किस तरीके से लोगों की रहनुमाई की जा सकती है। और मेमन डे, वर्ल्ड मेमन डे का काम ही यही है कि हमारे मेमन डे इस तरीके से नहीं बनते हल्ला गुल्ला म्यूज़िकल आइटम इस तरह का की जाए। हमारे मेमन डे का कॉन्सेप्ट यही है, हमारा इकबाल ऑफिसर साहब का पैगाम ही यही है, हर रिफाई इदारों में जाके किसी की मदद की जाए, किसी की हेल्प की जाए। वहाँ आगे अभी आज हमने गिफ्टिंग भी तकसीम किए, नीचे बचे हुए ज़ेर इलाज बच्चे थे, मुतासिर थे थैलीसीमिया से, उनको गिफ्टिंग भी की, इसके अलावा केक कटिंग की, और इसके साथ साथ जो इसका जो वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भरपूर तरीके से बनाया है, जो हर साल पाकिस्तान मेमन राइट्स बनाती है, इस साल भी बनाया। माशाल्लाह अल्ताफ़ पारेख साहब, आपको हम मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में पेश देखते हैं और आज थैलीसेमिया में, कभी ब्लड कैम्प में भी देखते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में। तो ऐसी क्या इनफरादियत है जो पाकिस्तान मेमन राइट्स करती है और दूसरे मेमन नहीं करते? कुछ आप इनफरादी ही काम करते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में देखें, काम वही होता है जो सबसे हट के करें। अगर एक जैसा ही काम करना होता तो मैं उनके इदारों में जाके मुंसलिक ना हो जाऊँ। मैं भी जाके जाऊँ, बड़ी बड़ी दावतों में दावतें खाऊँ, एक दूसरे को अजरक पहनाऊँ, एक दूसरे को ट्रॉफियाँ दूँ, इनामत दूँ, तो ये मैं भी यही काम ना कर लूँ। मैं ये सिर्फ पैगाम देता हूँ कि यार इस तरीके से भी काम हो सकता है। और दूसरी बात ये कि लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे प्रोग्राम में आते हैं ना भाई। ना मेरे पास इतने सारे स्पॉन्सर है, ना मुझे पैसे देने वाले, ना डोनर है। मैं अपने बिहाफ पे जितना मेरा हो सकता है मैं काम करता हूँ। बड़े बड़े इवेंट करने से बेहतर है छोटा इवेंट करो, अच्छा पैगाम जाए। तो यही अच्छा दूसरे डिफरेंट लोगों को ले आओ ना। आप देखो बड़े बड़े इदारों के काम होते हैं, क्या होते हैं, वही कैटेगरी में सारे घूमते रहते हैं, मस्जिद के साथ वही घूमते हैं, और को नए चेहरा आता नहीं है। नए चेहरे को लाना है, नया टैलेंट लाना है, न्यू टैलेंट को लाना है, यूथ को लाना है। और दूसरी बात ये कि हमारी बरादरी से मैं अपील करूँगा कि अपनी अपनी मेमन जमातों के यूथ को मुनज़्ज़म करे,
यूथ के आने से ये नहीं होगा कि आप सदर नहीं बनोगे, आप जनरल सेक्रेटरी नहीं बनोगे, आप जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बनोगे। जिस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अपने यूथ को पढ़ाया है, तो ये समझे कि आपकी जमात भी पढ़ी लिखी जमात बन के और आगे जाके उभर के आगे आएगी। तो थोड़ा खुदारा अपनी जमातों का ख्याल रखें, अब इलेक्शन कराएं अपनी अपनी जमातों में, अपने अपने इदारों में, ताकि न्यू जनरेशन नए लोग आए। और बिलखुसूस हमारी ख़वातीन बहनों का क्या काम यही रह गया है कि ख़वातीन बहनें हमारी कोई मदद हो तो जमातों में जाए। ख़वातीन बहनों को आप मुख्तलिफ टैलेंट और उसको हुनर सिखाएं, उसकी रोज़गार मिले, को ऐसा करें कि वो आके आपको पेमेंट देवे कि 4 बेवा मेरी तरफ से इसके अखराजात दो, 10 बेवा मेरी तरफ से इसको अखराजात दो। कि वो सिर्फ समझे कि जमातों की सीढ़ियाँ चढ़ के मदद करने के लिए नहीं है, लोगों की हेल्प करने के लिए है, उसको अवेयरनेस दें। और दूसरा ये कि अपनी अपनी जमातों को, अपनी अपनी लेडीज़ विंग को मुनज़्ज़म करें, फैमिली प्रोग्राम करें। फैमिली प्रोग्राम होंगे तो आपकी समझे कि बेटियों के रिश्ते में भी आसानी रहेगी, अगर नॉन मेमन में शादियाँ नहीं होगी, रिश्तों में आसानी होगी। अच्छा, कोई चीज़ नागवार गुजरी हो, बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सी लैब से मोहतरम जनाब डॉक्टर महमूद इकबाल साहब। आप भी माशाल्लाह यहाँ वर्ल्ड थैलीसीमिया डे के हवाले से काशिफ इकबाल केयर सेंटर में आए हुए हैं। आज यहाँ आलमी यौम थैलीसीमिया के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। क्या पैगाम देंगे नाज़रीन को? ये जो थैलीसीमिया पाकिस्तान में फैलता ही जा रहा है, इसके बारे में आगाही पैगाम आपकी जानिब से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशिफ थैलेसीमिया ये सेंटर में आकर हमने वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का इनेकाद हुआ है। तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यूके के अंदर 22 इयर्स में कोई थैलेसीमिक पेशेंट डायग्नोस नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेशनली जो है टेस्टिंग, मेडिकल टेस्टिंग होती है और थैलेसीमिया को पेशेंट्स को अलग रखा जाता है ताकि कज़न मैरिजेस की रोकथाम की जाए। तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त दे रहा है, क्योंकि इस्लाम तो पहले ही कहता है कि वो खुलेआम शादी की जाए। तो ये लोगों को इसको दीन के तौर पे भी लेना चाहिए और माशरती तौर पर भी। माशरे में अगर लोग अच्छे इस काबिल होंगे कि उनके बच्चे जो होंगे अच्छे और तवाना होंगे, तो मुस्तक़बिल का पाकिस्तान का सरमाया है, उनकी अपनी ज़ात की खुशी है। अगर बच्चे माजूर पैदा होंगे, 12-13 साल में उनका इंतकाल हो जाएगा, वो 12-13 साल वो जो आजमाइश से गुजरेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को भी जो है इस परेशानी में मुब्तला ना करे। तो थैलेसीमिया डे मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जो है इस चीज़ को समझें और इस पैगाम को आगे फैलाएं। और इसके साथ साथ भी ये है कि अपना जो बच्चे इस वक्त जो लाखों की तादाद में थैलेसीमिक पेशेंट हैं, उनको हर महीने खून की ज़रूरत है। तो खून देना जो है मुस्लिम की मदद करना है। तो जो शख्स जिस तरह भी हो सके इसके अंदर भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है कि मुसलमान की मदद करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये थैलेसीमिया डे के ऊपर ये हमें मैसेज दे रहा है कि हम अपना मुआशरा अखलाकी माशरती तौर पर ऐसा बनाएं कि अंग्रेज़ भी हम पर फ़ख्र करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब अब्दुल करीम मेघानी साहब। आप मेमन गुजराती सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन हैं, रूह रवां हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपका 12 रबीउल अव्वल का यादगार कैंप लगता है। आज थैलीसीमिया डे मनाया जा रहा है और आप काशिफ इकबाल थैलीसीमिया केयर सेंटर में तशरीफ़ लाए हैं। मेमन राइट्स ने प्रोग्राम का भी इनेकाद किया है, अल्ताफ़ पारेख साहब ने। क्या आप पैगाम देंगे थैलीसीमिया डे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज थैलीसीमिया डे मनाया जा रहा है। काशिफ इकबाल सेंटर पे मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे इकबाल भाई ने जो काशिफ के वालिद थे, काशिफ की याद के अंदर ये थैलीसीमिया सेंटर जो है यहाँ बड़ा शानदार तरीके से बनाया है इन्होंने, और एयर कंडीशन माहौल है। बच्चे बच्चियाँ सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ इलाज करवाती हैं और फैज़याब हो रही हैं। मैं दिल की मुबारकबाद देता हूँ कि ये कामयाब व कामरान हो और ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमको इनका हाथ बटाना चाहिए और थैलीसीमिया के टेस्ट यहाँ से करवाने चाहिए शादी से पहले, ताकि पता चले कि कौन थैलीसीमिया का माइनर है या कौन मेजर है।
اس سے بہت آسانی ہو جائے گی اور اس کے اندر بچے بچیاں جو ہے اپنا خیال خود کریں گی. شکریہ. محترمہ عابدہ میمن صاحبہ، آپ بھی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کی تقریب میں آئی ہیں. یا میمن ڈے بھی منایا گیا ہے، پاکستان میمن رائٹ نے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے. آج تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر آپ کیا پیغام دیں گی تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ السلام علیکم. یہ آج بہت اچھی تقریب ہوئی یہاں پہ کاشم سینٹر میں، اور یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جب یہ میجر اس کا بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. سو پریونشن از بیٹر دین کیور. میرا میسج یہ ہے سب کو کہ آپ پہلے ٹیسٹ کروا لیں بیفور میرج، بچپن سے لے کے آپ جوانی تک، اور آپ اپنا اس تھیلیسیمیا سے اپنے آپ کو پریونٹ کریں. کوئی اپنا میجر بچے کو پیدا نہ کرے، 2 مائنر میں مل کے ایک میجر کو پیدا کرے. تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس کی اویئرنیس انشاءاللہ تعالی ہم ہر لیول پہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. رہی گئی میمن ڈے کی بارے میں، الحمدللہ ہم لوگ پہلے بھی بڑے یونائٹڈ تھے، اوور دا ورلڈ تھے میمنس، اور پاکستان قائم کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے میمنوں کا. اور جو یونٹی ہم اب شو کر رہے ہیں بائی سیلیبریٹنگ دا میمن ڈے، تو یہ اللہ قائم و دائم رکھے ہم لوگوں میں محبتیں اور یونٹی انشاءاللہ. اور میمن جتنا چیریٹیبل کام کرتا ہے تو اسی حوالے سے مزید اس میں اسٹرینتھننگ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اس وقت موجود ہیں روزینہ آصف صاحبہ. آپ ماشاءاللہ میمن ایکسیلنس فورم میں بھی ذمہ دار ہیں، حرارت نیوز کی اینکر بھی ہیں اور گارڈننگ بھی کرتے ہیں. آپ شجرکاری مہم کے حوالے سے بھی پیش رہتی ہیں، مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو دیکھتے رہتے ہیں. آج تھیلیسیمیا کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور میں یہ کہہ رہی ہوں تھیلیسیمیا کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے چاہیے، اور سب سے پہلی اور بڑی مہم تو میں یہ کہہ رہی ہوں ہمیں بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے بیفور میرج. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروائیں، RBC کا ٹیسٹ کروائیں، اور جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے نا ہمارے اقدامات ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آگے بھی یہ مہم پھیلتی رہے گی، اور ہمیں ان اقدام کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ویلڈ ریزن کہ کیوں ہو رہا ہے. بچوں میں آئرن کی کمی، آئرن کی زیادتی سے یہ ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں روکنا ہے، RBC کا ٹیسٹ کروانا ہے، اور ہیموگلوبن کو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ یہ مرض آگے بڑھے ہی نہ. اس لیے میں چاہتی ہوں یہ اقدامات کو ہم آگے بڑھو، اس میں ہمیں مل کے سب کو کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. اس وقت موجود ہیں مہرین موٹن صاحبہ، وومنس کارنر کی آپ وومنس CEO ہیں، اور ساتھ ہی آپ میمن ایکسیلنس فورم کی Co-founder ہیں، اور آج آپ یہاں کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں تشریف لائی ہوئی ہیں. مختلف آپ کو خواتین کی معاملات میں ہم ایکٹیو دیکھتے ہیں، آپ پروگرام میں آتی ہیں. تھیلیسیمیا کا جو معاملہ ہے، آج جو ورلڈ ڈے بھی منایا جا رہا ہے، پاکستان میمن رائٹ نے یہاں پر میمن ڈے بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا. تھیلیسیمیا کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ ٹیسٹ کس انداز میں کریں اور اس میں شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں؟ اس بارے میں آپ پیغام دیں. جی السلام علیکم. میرین موٹن میرا نام ہے، اور آج ہم یہاں پر میمن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے میں یہ پیغام دوں گی کہ اس میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے. شادی سے پہلے آپ لوگ ہر لڑکا لڑکی کو اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے. اور پیرنٹس سے میری ایک گزارش ہے کہ کازنس میرج نہ ہوں، کزنس میرج نہ کریں، تو اس سے جو ہے تھیلیسیمیا بڑھنے کا چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے بچوں کی ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مائنر ہے یا میجر ہے، تو اس میں پھر ان کے آگے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. ساتھ موجود ہیں رضیہ پنجوانی صاحبہ. آپ اوکھائی میمن جماعت سے تعلق رکھتی ہیں اور مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں. ساتھ میں میڈم بھی ہیں، آپ کا نام؟ مہجبین حوریہ صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے کیا پیغام دیں گی جو آج یہاں پر پروگرام منعقد کیا گیا؟ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بس یہی ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے اس جو لا پاس ہوا ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، تو اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس شک کو جو ہے لازمی بنایا جائے کہ نکاح نامے کا جو فارم ہے وہ کمپلیٹ نہ کیا ہے جب تک کہ آپ کا یہ ٹیسٹ یا ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے جو نہ ہو ساتھ لگی ہوئی ہو. جس طرح ہم جو ہے حق مہر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ حق مہر اتنا ہونا چاہیے، یا زیور ہو یا چاندی ہو یا روپے پیسہ ہو جو بھی ہو، تو اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ہو کہ آپ جب تک تھیلیسیمیا کی رپورٹ ساتھ نہیں جوڑیں گے آپ کا نکاح نامہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہیں ریحانہ گبرانی صاحبہ. آپ ماشاءاللہ میمن ایکسیلنس فورم میں بھی جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. مختلف آپ کو ہم ایکٹیویٹیز میں دیکھتے رہتے ہیں. آج تھیلیسیمیا ڈے یہاں منایا گیا، اس بارے میں آپ کیا پیغام دیں گی؟
السلام علیکم. میں ایکسلنٹ فورم کی جنرل سیکرٹری ہوں. آج اقبال بھائی کے انویٹیشن پہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اور ہم نے ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے منایا ہے. یہاں پہ یہ ہر 8 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی یہ کتنی خطرناک بیماری ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنے بچوں کے ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ 2 مائنر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ایک میجر پیدا ہوتا ہے, اور جو میجر جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہوتا ہے یہ ہم بھی جان سکتے ہیں. ہر مہینے ان کو خون لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو خون اس طرح سے لگتا ہے جیسے کھانے کی طرح ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے ماں باپ کا. وہ روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں ایسے بچوں کو دیکھ کے. تو میں یہی مشورہ دوں گی کہ خدا را اپنے بچوں کی شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کروائیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ شرماؤ ٹیسٹ کروانے سے پہلے. اگر آپ نیو جنریشن کو بچانا چاہتے ہو تو پلیز یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں. شکریہ. We all are proud of to be women. Yes.